Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Vallabha Girivardhare Gopi Jana Vallabha Girivardhare Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamunatira Vanachare Yamunatira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Vallabha Girivardhare Gopi Jana Vallabha Girivardhare Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamunatira Vanachare Yamunatira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada.
Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Vishnupada Paramahans Parivrajacharya Studies Shishlada's Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Shri Shri Radha Radhanath Ki Shri Giri Govardhan Ki Shri Chaitanya Mahaprabhu Ki Sankirtan Yagya Ki Gaur Premanande. All glories to the Sama devotees. All glories to the Sama devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Reading from Srimad Bhagavatam. Сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, Chapter песня 24, the 3, renunciation глава of Kardama 24. Muni. Кардама Муни Text отрекается 30. от мира. Текст 30. 1 minute, 1 moment. Just let me finish this. Sviyam Vakyam Свиям Ritam Вакьям Paratum Ритам Avatirna Картум Si Аватирно Си Grihe Ме Chikirshur Грихе Bhagavan Чикиршур Jnanam Bhaktanam Бхагаван Mana Гьянам Vardhana Бхактанам Мана Sviyam Вардана Vakyam Ritam Kartum Свиям Вакьям Ритам Картум Avatirno Sime Grihe Аватирно Симе Грихе Chikirshur Bhagavan Jnanam Чикиршур Бхагаван Гьянам Vardhana Бхактанам Sviyam Мана Vakyam Вардана Ritam Kartum Avatirno Sime Свиям Вакьям Ритам Картум Аватирно Chikirshur Симе Bhagavan Грихе Jnanam Чикиршур Бхагаван Bhaktanam Гьянам Бхактанам Мана Bhaktanam Вардана Vardhana Swayam Vakyam Ritam Kartum
Свиям Вакьям Ритам Avatirno Картум, sime grihe. Аватирно Симе Грихе, Shikirsho Bhagavan Gyanam. Шикиршур Бхагавангьянам, Bhaktana Mana Vardana. Бхактанам Манавардана, Matajis. Swiyam, Свиям, your own. Твои, Vakyam, Вакьям, words. слова, Ritam, true. Ритам, в Kartam, реальность, to Картум, make. превратить, Avatirna, Аватирна, descended. низошел, Asi, you Аси, are. ты есть, Megrihe, in Мегрихе, my house. в мой дом, Kirsho, Чикиршу, desirous of disseminating. желающий распространить, Bhagavan, Бхагаван, personality of Godhead. личность Бога, Jnanam, knowledge. Гьянам, знание, Bhaktanam, of the Бхактанам, devotees. преданных, Mana, Мана, славу, Vardana, who Вардана, increases. увеличивает. Translation. Перевод. Kardama Muni said, you, my dear Lord, who are always Кардама Муни increasing the сказал: honor of your «Дорогой Господь, devotees, Ты have всегда descended in заботишься my о house репутации своих just to fulfill преданных, your word and и потому disseminate the сейчас Ты process появился в of моем доме, real чтобы выполнить knowledge». свое обещание и Purport распространить by среди Srila людей Prabhupada. истинное знание». When the Lord appeared before Kardama Muni after his mature yoga practice, he promised that he Комментарий would Шрилы become Прабхупады. Kardama's Когда son. Кардама Муни достиг совершенства He в йоге, descended Господь as the предстал son перед of ним и Kardama пообещал, что Muni станет его in order сыном. to Чтобы fulfill исполнить that свое обещание, promise. он воплотился на земле Another в образе purpose of his сына Кардамы appearance Муни. is Другой to целью его Kirshur прихода является Bhagavan Чикиршур Gyanam, to distribute knowledge. Бхагаван Therefore Гьянам, he is called распространение знания. Bhaktanam Поэтому его Mana называют Vardana, Бхактанам he who Мана increases the Вардана, honor
of Что his значит тот, кто devotees заботится о by репутации distributing своих Sankhya. преданных? He would increase the honor Проповедуя of the философию devotees. Санхьи, Господь Капила Therefore, упрочил Sankhya репутацию своих philosophy преданных. is not Таким образом, dry философия mental Санхьи не speculation. имеет ничего Sankhya общего philosophy с means абстрактными devotional философскими service. теориями. How could the Философия honor of the Санхьи — это devotees be наука increased преданного служения. unless Sankhya were meant Если for бы целью devotional философии service? Санхьи было не Devotees are служение not Господу, interested in а нечто speculative другое, knowledge. то как Therefore, проповедь этой the Sankhya философии могла бы enunciated by упрочить Kapila репутацию Muni преданных. is meant to establish one firmly Преданных не in интересует devotional service. Real спекулятивное knowledge знание. and real liberation Следовательно, is философия to Санхи, которую surrender проповедовал unto Капила the Муни, Supreme предназначена для того, Personality of чтобы Godhead вывести людей на and путь преданного engage in служения. Обрести истинное devotional знание и service. истинное освобождение значит предаться Верховному Господу и посвятить себя преданному служению Ему. No, we're not here. Are we? How could it be? Oh, that's Zoom. Wow, look. Zoom. Zoom is on Facebook. How could it be? That's, Гуру Махарадж увидел, что мы that's рестримим amazing. на Facebook и Zoom поражается. is on Facebook. Sure. Да, Just Гуру bear Махарадж, with me, такие мы молодцы. devotees. This Стримим has to везде, be где done. только можно. It's more or less up to me to refine it. Okay, here we are. All right, let's see how that goes. So, yes, let us read the verse again. Swayam vakyam ritam karatum. Еще раз сам текст. Avatirnosi me grihe. Chikirshur bhagavan gyanam. Bhaktanam manavardana. Sri Sri Radha Radhanath Sri Giri Govardhan Sri Chaitanya Mahaprabhu Ki Jai. I don't know how you've got Zoom on Facebook, but you have got Zoom on Facebook. Я вам расскажу, Гуру Махарадж, Not meant to be possible. как это произошло. It's Нет not meant to be проблем. possible. But Zoom is on Facebook. Гуру Махарадж считает, что этого не должно было быть, что это невозможно, но это возможно. По милости Кришны возможно все. Swayam vakyam ritam karatum avatirnosi me grihe chikirshur bhagavan gyanam bhaktanam manavardana. Kardama Muni said, you, my dear Lord, who are always increasing the honor of your devotees, Кардама Муни сказал: «Дорогой Господь, ты всегда заботишься о репутации своих преданных, и потому сейчас ты появился в моем доме, чтобы выполнить свое обещание и распространить среди людей истинное знание». Кардама Муни обращается к Господу, который предстал перед ним, и выражает свою благодарность. И в первую очередь, вот о чем говорится в стихе. На самом деле многие моменты озвучиваются в стихе, но в первую очередь обращается внимание на то, что Господь всегда мана, бхактанам мана вардана, всегда заботится о репутации своих преданных. И, как мы говорили несколько дней назад, мана означает насыщать. И чтобы не было насыщено, оно растет, развивается и становится крепким, прочным и привлекательным, и красивым. И поэтому Го-Вардана, холм, Гавардхан, тот, который питает коров, кто удовлетворяет коров, кто удовлетворяет чувства. В обоих случаях справедливо утверждать и то, и другое. В большей степени, конечно, относится к удовлетворению коров. Слово «вардена»
И в этой строчке Бхактанам, Манавартанам мы видим о том, что мана слово переводится как слава. Вардана насыщает, увеличивает славу преданных Бхактанам, и поступает таким образом Господь. Действует Господь разнопланово. В первую очередь, здесь говорится о том, что Господь приходит в одну из семей, которые являются Его преданными. И если Господь придет к вам в дом, то также слава вашей семьи увеличится. Это будет на самом деле поистине чем-то необычным. Верховная личность Бога появится в Пензе, например. И это будет большим событием в семье тех преданных, в которых появится Господь лично. Это будет чем-то невероятным. I was doing a little research yesterday into Lord Kapila and Jainism, having heard о том, как Кардама Муни обращается к Господу Капиле. Some Kapila and Jainism, so I decided to have a look-see and have a look at the history a little bit. Как Господь Капила распространил философию Санхья, тем самым победив джайнизм. Если обратиться к истории, то мы можем попробовать найти взаимосвязь между Господом Капилой и параллельным движением джайнизма. Есть также упоминание о другом Капиле. И другой Капила появился в то время, когда Господь Будда был в этом мире, и тот самый второй Капила пытался соперничать с Буддой. Естественно, он не добился никакого успеха, лишь только до какой-то степени, потому что он по сей день известен как личность, которая распространяла философию Санхи. Даже в Википедии говорится об этом. Раз Википедия утверждает, значит, так оно и есть. Так ли это? Не уверен. Но в любом случае Википедия об этом упоминает. И даже еще некоторые другие Капилы являлись в этом мире. По поводу этого самого Капилы, о котором идет речь в данном стихе, как этот самый Капила и в качестве сына Девахут упоминаются обстоятельства явления обоих Капил. Говорится о славе, о престиже семьи, в которых они являлись, и слава и престиж этих семей увеличивались благодаря явлению Господа Капилы в семье Девахути и Кардама Муни в качестве их сына. Таким образом, Господь Капила увеличил славу своих преданных. Также Шрила Прабхупада говорит в комментарии о том, что Господь Капила, распространяя философию Санхья, увеличил славу преданных. Это интересное утверждение. Шрила Прабхупада на самом деле не детализирует это объяснение, каким образом он распространил, каким образом он увеличил. Но, тем не менее, Шрила Прабхупада утверждает, что именно так и произошло. Философия Санхья не является чем-то абстрактным философской какой-то теорией, а это наука преданного служения. И как можно было бы проповедовать философию и упрочить репутацию преданных, если бы философия Санхьи была не о служении Господу, а нечто другим? На самом деле факт, и мы с вами прочтем далее наставление Господа Капилы
своей матери Девахути. И мы увидим, что все эти наставления пропитаны преданным служением, пропитаны сознанием Кришны, рассматривать с разных точек зрения. И, конечно, все эти наставления очень интересны. Но одно из самых интересных, по крайней мере для меня, и я думаю, на самом деле, для многих преданных, это то, как Господь Капила описывает преданных, которые находятся под влиянием трех гун материальной природы. Они являются преданными, но при этом они находятся под влиянием, достаточно существенным влиянием трех гун материальной природы. Существует 4 уровня преданных, как описывает Господь Капила в соответствии с 3 материальной природы. Высшего порядка находится на уровне шудха-саттвы, трансцендентной благости. То есть этот преданный не находится под влиянием 3 гун материальной природы. Следующий — это рассматривать сверху вниз. Преданный находится на уровне просто гуны благости. Это вполне ожидаемо. Это описание такого преданного вполне ожидаемо, вполне часто встречается в описаниях. Но дальше следует описание преданного, находящегося под влиянием гуны страсти. Это интересно, это особенный преданный, который преисполнен материальных интересов, который пытается наслаждаться материальными благами, приходящими к нему в результате практики преданного служения. Это интересное описание, в том смысле, что это необычно. Мы часто слышим описание людей, которые просто находятся под влиянием гуны страсти. И, конечно, мы встречаем описание преданных, но описание преданных, которые находятся под влиянием гуны страсти, это отдельно взятая категория. И, вероятно, некоторые из нас, возможно, находятся под влиянием гуны страсти. Однозначно, у кого-то из нас есть некоторые самскары с прошлой, с образа жизни, которые мы вели до сознания Кришны, и поэтому такое описание может иметь практический смысл для нас. И лично мое мнение, это на самом деле описание является чрезвычайно интересным. Я уверен, что многим преданным оно тоже кажется таковым. Шрила Вишванатх Чакраварти Такур детальным образом описывает симптомы, отличительные черты, особенности природы преданных, которые находятся на разных уровнях прогресса, начиная с самых начальных стадий прогресса в сознании Кришны, начиная с самого начала, первого шага в сознании Кришны. И когда мы читали семинар по этой книге, мы читали много раз на самом деле, и всегда мы говорим в определенный момент, что, возможно, вы увидите себя на страницах этой книги, преданные, которые еще находится в процессе расставания с материальной природой, но еще до конца не расстался. И подобным образом Господь Капила, описывая преданных, которые находятся под влиянием гуны страсти, это описание тоже является очень интересным описанием, и многие из нас могут увидеть самих себя на страницах Бхагаватам, той части, где описываются преданные, находящиеся под влиянием гуны страсти. На самом деле это идет в первую очередь. Преданный, который находится под влиянием гуны невежества. Преданный, который находится под влиянием гуны невежества, это реальный персонаж.
И иногда такие персонажи попадаются нам, не говоря, конечно, о нас самих. Иногда мы видим преданных, которые однозначно находятся под влиянием гуны невежества. Злобные преданные, сепаратисты, которые не хотят сотрудничать, которые не хотят быть частью команды. И другие отличительные особенности присущи таким преданным. Это вот тоже очень интересное описание для преданных. Философия Санхи, данная Господом Капила, говорит об этом. Это не просто анализ 24 элементов материальной природы и какого-то упоминания, что существует душа в принципе, и браман и так далее. Нет, там очень много интересных моментов относительно преданного служения, относительно самих преданных и относительно самой Верховной Личности Бога. Хотя в том контексте, в котором даются такие описания, конечно же, можно сказать, что этому контексту присущ оттенок санхи в процессе анализа преданных, находящихся под влиянием гун материальной природы. Применяется метод достаточно стандартный, присущий философии санхи, который способствует пониманию реальности. Далее Шрила Прабхупада говорит: распространив философию санхи, Господь Капила увеличил славу своих преданных. И мы, вероятно, можем задаться вопросом, удивиться, как такое возможно. Потому что санхья Господа разве недостаточно славы преданным, просто являясь преданными? Но Шрила Прабхупада говорит в комментарии о том, что распространив философию санхи, проповедуя философию санхи, Господь Капила упрочил репутацию своих преданных. И давайте рассмотрим в соответствии с Бхагават-гитой, с комментариями стихов 10 и 11. В большей степени, конечно, комментарий к 11 стиху. И там в комментарии, вообще в этих стихах, в обоих комментариях Верховная Личность Бога, в самих стихах Верховная Личность Бога говорит Арджуне о том, что если преданный действительно искренне, с любовью и преданностью служит Господу, то тогда Господь очищает сердце изнутри такого преданного, проливает на него милость и способствует прогрессу преданного до разных уровней сознания Кришны. И Шрила Прабхупада комментирует следующим образом в одном или даже обоих комментариях к этим стихам. Некоторые люди полагают, что преданные на самом деле не являются философами. Они являются сентименталистами, просто эмоциональные люди, которые скачут вверх-вниз на киртанах. И прямо сейчас у нас во время киртана преданные бегали по кругу, взад-вперед, по алтарной, в разных направлениях и так далее. Кто-то полагает, что это просто проявление каких-то эмоций, которые на самом деле не являются глубокими эмоциями. К примеру, любой ребенок может бегать, прыгать, скакать. Любой человек может бегать, прыгать, скакать. Это не является признаком того, что человек обрел какую-то глубину в сознании Кришны, сказали бы такие люди.
Шрила Прабхупада говорит об этом в комментарии, в обоих комментариях, 10 главы, 10 и 11 стихах, что некоторые люди думают, что это действительно так, но на самом деле среди преданных встречается большое количество философов, и в истории есть тому примеры. И Шрила Прабхупада, конечно же, является одним из таких высокопочитаемых вайшнавов, причем высокопочитаемых не просто в обществе преданных, а даже людьми, которые просто склонны к изучению ведической философии. Шрила Прабхупада говорит об этом, что на самом деле в сознании Кришны имеет место быть глубина понимания, глубина познания. И несколько недель назад мы говорили о том, как Господь Чайтанья прибыл в Варанаси и жил в доме Тапан Мишры. В том месте, Варанаси, которое является центром, штаб-квартирой Майявади. И Пракашананда Сарасвати, предводитель Майявади, всего движения Майявади, на тот момент он располагался именно там, в Варанаси, вместе со своими учениками. У него было 60 тысяч учеников, что означает, что все они были саньяси. Они жили вместе с ним. Это на самом деле серьезное количество. Дело в том, что в традиции Майявади обычно инициация подразумевала саньясу. То есть первая инициация — это была саньяса. До тех пор, пока ты не достоин получения саньясы, ты просто бхакта, хотя на самом деле нельзя сказать бхакта, это неправильное слово для линии Майявады. Ты просто неинициированная единица школы Майявады. И Пракашананда Сарасвати знал о том, что Господь Чайтанья живет в доме Тапан Мишры, который также родом был из Бенгалии. И поэтому Пракашананда Сарасвати отправил приглашение к Господу Чайтанье, вручив это приглашение Тапан Мишре. Господа Чайтанью знали как Кришна Чайтанья Свами, в качестве саньяси Кришна Чайтанья Бхарати. Кришна Чайтанья Бхарати, поскольку он принял саньясу в линии Бхарати. И таким образом приглашение было вручено Тапан Мишре, в котором говорилось: пожалуйста, пригласите Кришна Чайтанью, чтобы он прибыл в одно из наших мест на встречу с нами, с другими саньяси. И Господь Чайтанья, конечно, прибыл на встречу с ними. История, конечно, весьма продолжительная, но Пракашананда Сарасвати практически сходу задал ему вопрос, бросая ему вызов: почему ты не общаешься с нами? Ты уже живешь здесь на протяжении некоторого времени и всего лишь первый раз приходишь в наше общество. Почему? Почему ты не общаешься с нами? И почему ты просто бродишь по улицам среди обычных людей, среди женщин и детей? Просто среди обычных людей, танцуя, воспевая эмоциональным образом. Зачем ты так себя ведешь? И затем, конечно же, Господь Чайтанья Так. У нас проблемы. Одну секундочку.
So, Yes. одна минута, एक минут. Is it working now? Yes. Thank you. Sorry. Thank you. Yeah. Life. Right, so Lord Chaitanya, the first Итак, thing he Господь said Чайтанья, was when первое, Prakashananda что asked, он why сказал, are you когда doing this? Пракашананда спросил, почему The ты first ведешь thing себя Lord таким Chaitanya образом, said was, первое, что сказал Господь Чайтанья, было, Murkadeki Karilashasan. My guru told me, мой you гуру сказал are мне, a fool. ты And he глупец, chastised me. и That отчитал was the меня. first thing. Это первое, But что then сказал after Господь he Чайтанья. chastised me, Но told me после to того, как chant он Hare отчитал Krishna. меня, он сказал мне, воспевай Харе Кришна. That's why I'm doing it. But then, of Поэтому course, я and следую it's such an указанию interesting гуру. to read, Lord Затем, Chaitanya started конечно, это preaching очень было бы интересно Krishna прочитать всем вам consciousness to о том, как Prakashananda Господь and Чайтанья his начинает 60,000 проповедовать disciples основы сознания Кришны and pretty Пракашананду much Сарасвати turned и them всем into его Vaishnava. 60 тысячам ученикам, и практически Yeah. ему удается So, склонить Пракашананду in other Сарасвати words, к because their следованию thing was пути philosophy, вайшнавизма, all sorts потому of что philosophies and Господь Чайтанья speculations and философским ideas and образом debating and all доводил that. до их But Lord сведения Chaitanya, моменты, которые who им they были were assuming непонятны, was some sort of и поэтому они strange вступили в sentimentalist философский sannyasi, диспут. Они полагали, very что он является unorthodox, and they что thought Господь not Чайтанья является intelligent, сентиментальным but he саньяси, completely devastated them каким-то philosophically. So старообрядцем, like не this, понимающим философию. the devotees are philosophers. Of Но course, not преданные every Господа devotee являются философами. is Конечно, so не much of a philosopher, все but in преданные, Krishna не каждый consciousness преданный there's so much является philosophy. философом, но Actually, в Prabhupada made сознании the Кришны на point самом деле that all types of находится yoga, серьезное all место different философии. types of Шрила Прабхупада yoga говорит о том, что are все виды included in йоги Krishna consciousness. уже Sankhya включены в is, сознание well, Кришны. let's say Скажем that так, Hatha yoga is хатха-йога included by включена в sitting процесс бхакти-йоги следующим as образом. Преданные сидят во время лекции со скрещенными two of you are ногами. doing, По крайней мере, двое сейчас сидят со and скрещенными one ногами. is, yeah, he was doing. Один сидел чуть раньше со скрещенными ногами. But when we sit cross-legged, В this тот is момент, a когда мы classic сидим со скрещенными ногами, это на самом hatha деле yoga, является or it's an классическим asana, it's an упражнением asana. хатха-йоги. And Это Prabhupada асана. also said, when we И dance in Прабхупада kirtan, также говорил о том, что когда мы you're not too танцуем в old to do киртане, that by now. если Well, мы anyway, не you're all young. слишком престарелые для того, чтобы Right. танцевать в киртане, When you dance in kirtan, танцевали, за this is a исключением form of Рамгавинда hatha yoga Махараджа. exercise. В тот момент, когда вы танцуете в киртане, вы также When we практикуете chant japa, одно из this is упражнений хатха-йоги. meditation. Когда Of мы читаем джапу, When мы we have погружены в kirtan, it's медитацию. meditation. Когда Those мы who have second участвуем в киртане, initiation, это when you тоже chant медитация. Gayatri, Те, it's кто являются silent дважды инициированными meditation. и повторяют гайатри, погружаются в молчаливую Yes, медитацию. and in different ways, all the Таким different образом, forms of с разных yoga are точек found зрения in Krishna справедливо consciousness. утверждать, And что Sankhya is различные there виды йоги in the включены philosophy, в in сознание particularly Кришны. Bhagavad И Gita, and also санкья, Srimad философия Bhagavatam. санкьи имеет свое Sankhya is место в there. Бхагавад-гите So и в many Шримад things are Бхагаватам. analyzed Однозначно, методы in философии the санкьи context of применимы Krishna в consciousness священных писаниях. to То есть help us with достаточно our развернутые spiritual анализы advancement, представляются how we're нашему not these вниманию, каким bodies to образом мы start можем off with. прогрессировать духовно, начиная хотя бы с того, что мы Yes. не являемся этими телами. So Sankhya philosophy Поэтому философия gives санкьи honor, increases the honor of the devotees in the sense увеличивает that славу преданных if в том anyone at least смысле, looks seriously at Krishna consciousness, they может see упрочить репутацию that it's преданных very в том смысле, philosophical. что And then they сознание appreciate, Кришны it является must be taken seriously. It's not достаточно just some emotional философским something. путем. Это не просто Which, какой-то and it's an interesting путь point, исполненных different эмоций.
сентиментальных эмоций. Также скажем о том, что есть группа преданных по гаудия-вайшнавской традиции, которые целенаправленно проповедуют против философии. Они настаивают на том, что не нужно погружаться в философию. Госвами исторически так сложилось, что он является философом. И они утверждают, что мы вот не изучаем философию, представленную Шримад Госвами. Мы просто танцуем, воспеваем, подкуриваемся иногда, раскуриваемся дакой и продолжаем воспевать, танцевать и так далее. И вот такое у нас сознание Кришны. И ввиду того, что эти достаточно известные группы гаудия-вайшнавизма имеют место быть. Некоторые люди думают, что гаудия-вайшнавизм на самом деле вот именно такой. Но нет, на самом деле гаудия-вайшнавизму, философии гаудия-вайшнавизму присуща глубинная философия. И поэтому вклад Господа Капилы в этом смысле на самом деле невозможно переоценить. Именно благодаря ему репутация преданных была упрочена. Kardama Muni mentions, Кардама Муни говорит, ты явился в мой дом для того, чтобы исполнить свое обещание. Я читал вчера в 21 главе описание того, как Кардама Муни делает вывод того, чего он достиг в результате 10-тысячелетней практики. И в тот момент, когда он подводит этот итог, Господь предстает перед ним и обращается к нему. Говорит о том, что я явлюсь в этом мире как в качестве твоего сына. Завтра Сваямбува Ману со своей дочерью придет к тебе, и ты должен взять ее в жены. И я явлюсь в качестве твоего сына, в качестве твоего дитя, в качестве полной части Господа. И Кардама Муни говорит о том, что да, ты явился передо мной сейчас и исполнил свое обещание. Господь всегда исполняет свои обещания, данные своим преданным. Господь всегда, на самом деле, исполняет свои обещания, но в случае с преданными обязательно исполняет свои обещания. Поэтому Кардама Муни ценит по достоинству явление Господа в его доме и благодарит его. Харе Кришна. Комментарии, вопросы? Krishna consciousness again? Oh yes, it includes all four sampradayas. Да, сознание Кришны включает все 4 сампрадая. He didn't exactly take from them like he didn't have it, but then so he took it and then he had it. But he kind of recognized within each sampradaya and accepted in the sense that he agreed. There are certain aspects of each sampradaya which he didn't agree with, but there are certain things, important things, занимает свое должное место в каждой сампрадае, не со всеми обстоятельствами. В различных сампрадаях Господь соглашается, но в определенных аспектах Господь занимает свое положение в сампрадаях. Не так, что Господь увидел, чем занимаются другие представители сампрадая, и Он вдохновился их примеру. Речь идет о Господе Чайтанье. Позже Бхактивинода Тхакур говорит о том, что
все сампрадаи соединятся в одну сампрадаю, и станет лишь только одна Гаудия Вайшнавская линия. И вот что вдохновит их поступить таким образом. Они обратят внимание на то, что в Гаудия Вайшнавской сампрадае есть также все аспекты, которым мы следуем в своей линии. И таким образом они вдохновятся и присоединятся к Гаудии Вайшнавской сампрадае. What happened? We are bereft. Anyone else got a comment or question? Есть ли еще вопрос или комментарий? Вопросов больше нет. Его Святейшество Шрила Бхакти Чайтанья Свами Махараджа Ки. Спасибо за внимание.